सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नारी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
पार्वती पदे हर हर महादेव। પરમ કૃપાલુ પરમાત્માના પ્યારા લાડલા હરિભક્ત સજ્જનો, પરમ સ્નેહમયી માતા મમતામયી માતાઓ બહેનો, આપ સૌને ફરીથી મારા પ્રેમપૂર્વક પ્રણામપૂર્વક જય સિયારામ. જય સિયારામ. એક ખૂબ સુંદર ભજન આપને સંભળાવું, કદાચ બધાને આનંદ આવશે. તત્પશ્ચાત પરમાત્માની કથામાં પ્રવેશ કરીશું. तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में, तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला ऐसी महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला ऐसी महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूरख क्यों इसमें भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूरख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर अब जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। कर कुछ जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम्। श्री रामचरितमानस प्रारंभ करता पहला मंगलाचरण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। मंगल भवन ने, आनंद सिंधु ने जीवन में लाभू होय, जीवन में मेरब्बू होय, एने मानवू होय। तुलसीदास जी महाराज सौथी पहला मंगलाचरण लखे। मंगल आचरण जेनाथी तमारू आचरण मंगलमय बने। अमारा संतो में आ बात समझी शकाय अने जे वैष्णव छे ए पण बधा समझी सके छे। आप लोग कथाना प्रेमी छो, समझी सको छो। भगवान नी पूजा पछी थाय, पहला पारखत नी पूजा थाय। भगवान नी पूजा पछी थाय, पहला पारखत नी पूजा थाय। जारे पुजारी मंदिर खोले तो सौथी पहला तमने देशी भाषा में कहूं, मंदिर खोल्या पछी सौथी पहला भगवान ना काम में जे बासन जे पात्रो आवाना होय, ए पात्रनी शुद्धता पहला करवानी होय। ए पात्र शुद्ध होय पछी परमात्मा ने सेवा थाय, परमात्मा ने पूजा थाय। मंगलाचरण जेनु जीवन मंगलमय छे, जेना आचरण मंगलमय छे, एना घर में अने एना घट में, घर में नहीं घट में मंगल भवन अमंगल हारी आवीने विराजमान थाय। मेरे प्यारे तुलसीदास जी महाराज सौथी पहला मंगलाचरण लखे। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आम तो आ श्लोकनी अंदर श्री गणेश जी महाराज अने माता सरस्वती जी ने पगे लागवामां आवे छे, पण जे अयोध्याना विद्वान संतो थई गया एने शोध करीने एमांथी काढेलुं छे के आ एक ज श्लोकनी अंदर 7 कांडनी कथा कही दीधी छे।
વર્ણાનામ. ભગવાનની કોઈ વર્ણ નથી. માણસ ગમે એટલા વર્ણના હોય પણ ભગવાનનું કોઈ વર્ણ નથી. કોઈ જાતિ ખરી ભગવાનની? પણ જે અવર્ણ છે, જેની કોઈ વર્ણ નથી, જે અવર્ણ છે એ વર્ણમાં આવ્યા એટલે બાલકાંડની કથા. અર્થ, અર્થ એટલે સંપત્તિ, અને સંપત્તિની કથા અયોધ્યાકાંડમાં છે. પિતાજી રામજીને ગાદીપતિ બનાવવા માંગે છે. કૈકેયી ભરતજીને ગાદીપતિ બનાવવા માંગે છે. ભરતજી રામજીને ગાદી સોંપવા માંગે છે, અને રામજી પાછું ભરતજીને ગાદી સોંપીને અયોધ્યાનું શાસન કરવાનું સૂચન કરે છે. આ અર્થની લડાઈ છે. સારું છે ત્યાં છોડવાની લડાઈ, જેને આપને જય સિયારામ હો. मेरे प्यारे, अगर कुछ बुरा लगे तो माफ करते रहना और कथा को जीवन में उतारते रहना. અર્થની વાત કરીને, અર્થ એટલે અયોધ્યાકાંડ. સંઘાનામ, સંઘ. આપણે અહીંયા બધા સંઘમાં આવ્યા છીએ. આમાં એક જ જાતિના, એક જ ગામના, એક જ સંપ્રદાયના અથવા તો કોઈ પણ રીતે બધા એક નથી, અનેક છે. અનેક ભેગા થઈને એક માટે જ્યારે પ્રયાસ કરે, અનેક ભેગા થઈને એક માટે જ્યારે પ્રયાસ કરે એનું નામ છે સંઘ. અંબાજી સંઘ જાય ને, બોલ મારી અંબે, જય જય અંબે, બોલ મારી અંબે. તમે લોકો જશો એ દિવસે શરૂ થશે, કાં તો એક બે દિવસ પહેલા શરૂ થયું હશે આપણા વિસ્તારમાં. એ સંઘ કહેવાય. એમાં એક જાતિ નહીં, એક જ્ઞાતિ નહીં, એક સંપ્રદાય નહીં, કશું બધું અલગ અલગ ભેગા થઈને અરણ્યકાંડની અંદર અલગ અલગ નાત જાતના રાક્ષસીઓ ભગવાન રામજી પાસે લડવાયા અને મરવાયા. એટલે અનેક જાતના છે, એટલે સંઘાનામ એટલે અરણ્યકાંડ. રસાનામ, રસૌ વૈશ. રસાનામ, રસ પણ અનેક પ્રકારના હોય છે. દરેક માણસને એક જ વસ્તુમાં, એક જ વિષયમાં રસ હોય એ કોઈ જરૂરી નથી. કોઈને કસાયમાં રસ હોય, કોઈને કસાયમાં રસ હોય, દરેકના રસ અલગ અલગ છે. પણ આખિરકાર ભગવત તત્વની પ્રાપ્તિ માટે જે અનેક ધર્મ સંપ્રદાયો છે તે બધા ભેગા થઈને એક જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે ફક્ત કાર્ય કરતા થાય, એ ખરેખર રસિક વ્યક્તિ છે. એ ખરેખર રસિક એને કહી શકાય. કિષ્કિંધા કાંડની અંદર જેટલા બંદર ભાલુઓ છે, 358 દેશના બંદર ભાલુઓ ભેગા થયા. જ્વાલા પ્રસાદના જે ટીકા કરેલી રામાયણ છે એમાં વર્ણન આવે છે. 358 દેશના બંદર ભાલુઓ ભેગા થયા, પણ બધાનો એક જ ઉદ્દેશ છે, ભક્તિની પ્રાપ્તિ, સીતાજીની પ્રાપ્તિ. રસાનામ એટલે કિષ્કિંધા કાંડ. અપી, અપી એ નક્કી વાચક શબ્દ છે. નક્કી થઈ જાય ને એના માટે અપી શબ્દ બોલાય. અપી એટલે કે ભી. મળ્યા નથી પણ મળ્યા. સીતાજીના દર્શન નથી થયા પણ સીતાજી મળ્યા ખરા. સુંદરકાંડમાં કોને મળ્યા? હનુમાનજી મહારાજજી. નક્કી થઈ જાય સુંદરકાંડની અંદર કે હા, સીતાજી લંકામાં અશોક વાટિકામાં આસોપાલવના ઝાડ નીચે બેઠા છે. અપી એટલે સુંદરકાંડ. મંગલા નામ, અનેક પ્રકારના મંગલો થયા. ક્યારે થયા? જ્યારે રાક્ષસો મળ્યા, રાવણનો ત્રાસ દૂર થયો, પછી બધા સાધુ સંતો હરિભક્તો બધા રાજી થયા, એટલે કે મંગલ થયું. એટલે લખે છે કે મંગલા નામ. અનેક પ્રકારથી માંગલિક પ્રસંગો ઉજવવા લાગ્યા, મંગલમય કાર્યો થવા લાગ્યા. રાવણના મૃત્યુ પછી લંકાકાંડ એટલે મંગલા નામ. કરતારવ કર્યું. ભગવાન રામજીએ 11,000 વર્ષ સુધી રાજ કર્યો. કરતારવ એટલે ઉત્તરકાંડ. 7 કાંડની કથા અયોધ્યાના સંતોનું શોધ છે. આ એક જ શ્લોકની અંદર છે. વંદે વાણી વિનાયકૌ. હે સરસ્વતી, હે ગણપતિ, હું આપને
પ્રણામ કરું છું, આપને વંદન કરું છું. આપ મને બુદ્ધિ આપો અને આપ મને વિવેક આપો. બુદ્ધિ અને વિવેક જનરલ લોકો એકી સાથે પ્રયોગ કરતા હોય છે, પણ બુદ્ધિ અને વિવેક અલગ અલગ છે. ઘણા બુદ્ધિમાન લોકો એવા એવા કામ કરીને ઊભા રહે કે સમાજમાં લોકો ત્રાહિમામ પોકારી જાય. આ બુદ્ધિમાનોએ અણુબમ પરમાણુ બમ બનાયા, કયા કામમાં આવશે ભાઈ? નાશ કરવા માટે જ. એ સારું કર્યું કહેવાય? બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કર્યો. આપણે શુદ્ધ ગુજરાતીમાં શું કહીએ? એને શું કહીએ? બુદ્ધિનો, બરોબર છે ને? ખાલી જગ્યા પૂરતા રહેજો પાછા. સરસ્વતીજી જ્ઞાન આપે, પણ વિવેક કોણ આપે? ગણપતિ આપે. બુદ્ધિ બહુ હોય પણ ઉપયોગ કરતા ન આવડતું હોય એ માણસ. એક સાધારણ દાખલો છે. એક મહારાજ હવન કરતા હતા અને કોઈ અમેરિકાથી આવેલો, એટલે એને પૂછ્યું હશે કે આ મહારાજ શું કરે છે? કે હવન કરે છે. એ અંગ્રેજ હતો ને, એ આગળ ગયો, એટલે કોકના ઘરમાં આગ લાગેલું, એટલે કહે હા આ ભાઈએ બહુ મોટું હવન કર્યું. પછી બધા ભેગા થઈને બરોબર ના, હા આનું ઘર હરગે છે ને તારે હવન થાય છે? બોલો જય સિયારામ. જય સિયારામ. આ બુદ્ધિ સરસ્વતી આપી દે પણ ગણપતિ વિવેક ન આપે તો એ માણસ અથડાય. બહુ ભણેલા ગણેલા હોય ને એ ખેતીનું કામ ન કરી શકે અને સરકારી નોકરી મળે નહીં, પછી શું થાય? ભૂખે મરે. ભૂખે મરે. પછી સમાજમાં લોકો શું કહે? આ ભણેલો ગણેલો ખાલી જગ્યા પૂરતા રહો ને યાર. હે ભણેલો ગણેલો હા જે હોય તે હવ હવની રીતે પૂરી કાઢો. ગણપતિ અને સરસ્વતીને એક શ્લોકની અંદર વર્ણન કરીને એક જ સાથે પગે લાગીને તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે, હે સરસ્વતી માતા, તમે મને બુદ્ધિ આપો, રામાયણ લખું, અને તમે મને વિવેક આપો કે કોઈ મારાથી રહી ન જાય, કોઈ મારાથી નારાજ ન થાય. બાકી તો ઘણા લોકો એવું બોલતા હોય ને, આપણે કહીએ એટલે તમને એમ લાગે કે બાપુ પણ આવું બોલે છે. એક જગ્યા હું જાનમાં ગયેલો, કહી દઉં ને, એક જગ્યા જાનમાં ગયેલો. પછી જાનમાં તો એવું હોય ને કે પહેલા વરરાજાને બીજે ઉતારો આપે ને પછી ઢોલ બાજા વગાડીને પાછો લઈ જાય. તો એક એનો મિત્ર આવ્યો, ક્યાંકથી બજારમાંથી ફરી ફરીને આવ્યો, પછી કહે વરરાજાને કાઢી ગયા. બોલો આવું બોલાય? વરરાજાને કાઢી જવાય? એનું હામયું થાય, કાઢી જવાની જરૂર તારે છે 4 જણા ભેગા થઈને. ચલો જય સિયારામ કહો. જય સિયારામ. આ તો મંજુલાબેને કીધું ને બાપુ આનંદ કરાવજો, એટલે આ તો કીધું. કઈ વાંધો નહીં. ભવાની શંકરૌ વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ યાભ્યામ વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધાઃ સ્વાંતસ્તમેશ્વરમ. ભવાની અને શંકરને તુલસીદાસજી મહારાજ બહુ વિવેક સાથે, કારણ કે ગણપતિ પાસે વિવેક અને સરસ્વતી પાસે બુદ્ધિ લઈ લીધી એટલે બંનેને પગે લાગે છે. હવે ગણપતિના માતા પિતાને પગે લાગે છે. કોઈ જગ્યા તમને પ્રવેશ ન મળે ને કોઈ સાહેબ પાસે, આ રસ્તો છે, તો સાહેબના જે છોકરા હોય ને એને સારું ગિફ્ટ આપી દેજો ને, જરા ચોકલેટ બોકલેટ મોંઘા ભાવની, એ તમને સાહેબ પાસે લઈ જાય પકડીને. એટલે પહેલા ગણપતિને રાજી કર્યા લાડુ ખવડાવીને, અને હવે શંકર પાર્વતીના દરબારમાં તુલસીદાસજી મહારાજ પ્રવેશ મેળવે છે. ભવાની શંકરૌ વંદે શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપિણૌ યાભ્યામ વિના ન પશ્યન્તિ સિદ્ધા સ્વાંતસ્તમેશ્વરમ. ભવાની અને શંકર કેવા છે? શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસના રૂપ છે.
શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ. આ તમે અહીંયા બધા ભેગા થઈને શાનાથી આયા? શ્રદ્ધાથી આયા. તમને શ્રદ્ધા છે કે જો ઋષિકેશમાં બેસીને કથા સાંભળીશું તો અનેક ગણા પુણ્ય મળશે. આ પવિત્ર ભૂમિ છે, આ સિદ્ધોની ભૂમિ છે, આ સંતોની ભૂમિ છે. અહીંયા દ્રશ્ય અદ્રશ્ય રૂપે તમને સંતો આશીર્વાદ આપે છે. ગઈકાલે આપને આયા પછી વરસાદ પડ્યો ને, બરોબર છે? કોના કોના ઉપર? બધા ભીજાના, કોઈ બાકી નથી. એ વરસાદ નહીં પણ આ પરમાત્માની પ્રેમની વરસાદ છે. તમને આવકારવા માટે એ હાજર છે. આવો મારા વાલા, આવો મેરે પ્યારે. મારી આ દિવ્ય ભૂમિમાં, આ દેવ ભૂમિમાં તમારું સ્વાગત છે, તમારું સ્વાગત છે. એક ફિલ્મી ગીત છે ને, એક લાઈન કહું, મને ગીત બધાડે આવડતું નથી, અને આવરે તો કદાચ મુકેશની ગીતો મને એક બે આવરે, બાકી અમુક ગીતોને એક બે લીટી આવરે. હું કહેતો રહીશ, તમને ન ગમે તો પાછું આપી દેજો, અમારા ખિસ્સામાં બીજા ગામ કહીશું. હે खुदा भी आसमां से जब जमी पे देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा. તમને બધા બનાવીને પરમાત્મા પણ વિચાર કરતા હશે, કે બ્રહ્માજી વિચાર કરતા હશે કે આ બધા મારી સૃષ્ટિના નથી, આ બધા ભગવાન શ્રી રામજીના ડાયરેક્ટ સેવક છે. તમને લાગવાની જરૂર નથી. તમે બધા પરમાત્માના ખૂબ જ પ્યારા છો. હા, કથામાં કોણ બેસી શકે જેના ઉપર ભગવાનની અસીમ કૃપા હોય? પાઉં દે યહી માર્ગ સોઈ, પાઉં દે યહી માર્ગ સોઈ. આ રસ્તા ઉપર એ જ પગ મૂકી શકે જેના ઉપર ભગવાનની અસીમ કૃપા હોય. મંજુલાબેન સવારે ઘોષણા કરતા હતા કે રાજુભાઈ ના યજમાન પોથીના, હે રાજુભાઈ 1,11,000 રૂપિયા આપીને મુખ્ય યજમાન થયા. અરે મફતમાં થયા રાજુભાઈ યજમાન. રાજુભાઈ મુખ્ય યજમાન મફતમાં થઈ ગયા. રાજુભાઈને કહું, ચેલેન્જ આપો, 1,11,000 ખર્ચા કરો અને આટલા ગામના ને આટલા લોકો જો તમારા ઘેર ભેગા થાય તો દંડી બાપુ ખોટા. આહા હા હા. સવારે પોથી યાત્રામાં જે આનંદ થયો, જેને આનંદ ન થાય એનું કર્મ ભોગે. મને તો ખૂબ આનંદ થયો. જ્યારે તમે બધા નાચો ને, જ્યારે તમે લોકો આનંદમાં રહો, તમને આનંદમાં જોઈને અમને પણ આનંદ થાય. હું ક્યાં ના પાડું છું? અમે ભજન ગાઈએ, રામધૂન ગાઈએ, કરી બધા નાચો, ખૂબ આનંદ કરો. તમે નાચશો તો અમે મ્યુઝિક વધારે વગાડીશું, વાંધો શું છે? કોના બાપની દિવાળી? આપણે આયા છીએ આનંદ કરવા 2 કલાક વધારે. સંગીતકારોને કોઈ ઘેર બહેરા છોકરા ફોન તો કરવાના નથી કે ક્યાં ગયા છો પ્રોગ્રામમાં, જલ્દી આવી જાઓ. બધાને ખબર જ છે કે આ 9 દિવસ ગયા, એટલે કઈ ચિંતા કરવા જેવું. ખૂબ આનંદ કરો. આ આનંદમાં એ જ સહભાગી થઈ શકે જેના ઉપર ભગવાનની ખૂબ ખૂબ કૃપા હોય. હા, આ કથામાં મુખ્ય યજમાન બનનાર રે મને એમ થાય છે ને, એ સ્ટેજ ઉપરથી ઉતરીને પગે લાગી લઉં અને ઈર્ષા થાય છે કે મારા વાલા, તમે કેટલા પુણ્ય કર્યા હશો કે ઋષિકેશની ગલીમાં રામજી અને ગંગાજીની કૃપા પ્રાપ્ત કરીને અને તમે પોથી માથે ઉપાડીને આયા હોય. અરે કેટલી ગંગાઓ ભેગી થઈ, રામ ગંગા, મંદાકની ગંગા, પોથી ગંગા અને સંત સમાજનો ગંગા અને ભક્ત સમાજના ગંગા, આટલા તમારી સાથે. તમારા 108 નહીં પેઢી પણ હજારો પેઢી બી જો કદાચ હશે ને ઇધર ઉધર, તો બધાનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. કારણ કે તમે શ્રદ્ધાથી આયા છો. અને અહીંયા જે વાતાવરણમાં સંતોના આશીર્વાદ છે એ નિસ્વાર્થ છે, સમજી લેજો. આ સંતોને જે વાયુમંડળમાં છે,
તમે જોતા નથી એના જે આશીર્વાદ તમને મળે એ નિસ્વાર્થ મળે છે, એને કોઈ સ્વાર્થ નથી. અને જે નિસ્વાર્થ મળે એ અસીમ હોય, એની કોઈ સીમા ન હોય. એટલે અમે પણ બરભાગી છીએ કે તીર્થધામમાં કથા કરવા મળે છે. આ કથાની સિદ્ધિ અને શુદ્ધિ બંને થઈ જાય. અનેક ગણા પુણ્યોના ભાગી છો અને તમે બધા કેટલા પુણ્યશાળી છો. તમારે બધાને હું પ્રેમથી પગે લાગુ છું. આશીર્વાદ આપજો કે મારી શુદ્ધ કથા હું ભક્તોમાં પીરસું અને ભગવાનની ભક્તિમાં મારું જીવન જાય, મારું મન બીજે ક્યાંય ન જાય. એ આપ બધા ભેગા થઈને મને આશીર્વાદ આપજો. આપ સૌના આશીર્વાદથી મારું પણ કલ્યાણ થશે. જય સિયારામ. જય સિયારામ. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસના સ્વરૂપ શંકર અને પાર્વતી, આ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. શ્રદ્ધા વિના ધર્મ નહીં હોય, બિनु મહી ગંધ કી પાવઈ કોઈ. શ્રદ્ધા ન હોય તો ધર્મ કાર્ય ન થાય. શ્રદ્ધા એટલે સાબુન, શ્રદ્ધા એટલે સાબુન. માતાઓ બહેનોની અંદર શ્રદ્ધા છે. भाइयों, आप लोग श्रद्धावान बनीने અહીં आया છો. मेरे प्यारे, श्रद्धाમાં તો તે તાકાત છે कि मर्दाने પણ जीवता કરી દે, मुर्दे को जिंदा कर दे. उसका नाम श्रद्धा. તમે લોકો સાંભળતા હશો, ફલાણા મહાત્મા હતા ને ફલાણા મરી ગયા અને મહાત્માએ જલ છાંટી દીધું અને જીવતા થઈ ગયા. એ કેવી રીતે બન્યું? એની શ્રદ્ધાથી, એના વિશ્વાસથી. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ એ શંકર અને પાર્વતી છે. બીજા અર્થમાં કહું તો શ્રદ્ધા એટલે તમે બધા અને વિશ્વાસ એટલે હું. શ્રોતાઓ શ્રદ્ધાવાન હોય અને જે વક્તા છે એ ભગવાનમાં વિશ્વાસ ધરાવનારો હોય તો કથાની અસર થાય અને કથા કલ્યાણ કરે. મને જ મારા ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી, તમને શું કથા કહું? તમને શ્રદ્ધા જ નથી, જાવેદનો બાબા લોકો બધા એવા, તો તમને અસર ન કરે કથા. કથા એકદમ શ્રદ્ધાથી તમે શ્રવણ કરશો અને મને તાકાત મળશે અને હું ભગવાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે કથા કરું છું તો આમાં આવી જાય. શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રૂપી નવ. શ્રોતાઓ શ્રદ્ધાળુ હોય અને જે વક્તા છે એ ભક્ત હોય તો બહુ સુંદર એક ભજન. ભોલેનાથ સા નિરાલા કોઈ और नहीं, भोलेनाथ सा निराला और नहीं, शंभुदानी सा निराला, शंभुदानी सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद को खोले. उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद को खोले. उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद को खोले. उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद को खोले. ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा.
जीवन जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जीवन जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जीवन जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। जीवन जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ओ ऐसा सृष्टि बचाने वाला, ऐसा सृष्टि बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला, शंभु दानी सा निराला, अवधर दानी सा निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोला क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोला क्यों बिसराया। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोला क्यों बिसराया। ओ अब तो मुझे बचाने वाला, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला, शंभु दानी सा निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ सा निराला, शंभु और नहीं। अब तो मुझे बचाने वाला, अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। બોલો આટલી બધી હોશિયારી જીભ કરતા થઈ ગયા। અમારા ગામમાં એકના સગાવલા મરી ગયા તો દાઢિયાને 200-200 રૂપિયા રોજના ભરી આપ્યા અને બોલો મેટાડોર ભરીને રોવા લઈ ગયા। હવે આ દાઢિયા 200 રૂપિયા લઈને ગયો હોય એને શની લાગણી હોય કહેજો। પણ આમાં એ બટ પારવાના ધંધા થઈ ગયા। બોલો એમ કહે કે ફલાણાના સગા આટલા લઈને આવ્યા હતા, તમે લોકો આવું ન કરતા હો, જે હોય તે। શાંતિ નથી, શાંતિનો દેખાવો આપને ઢોંગ કરતા બહુ થઈ ગયા। આપને આપનું જે જીવન છે એ ખરા અર્થમાં શાંતિ ત્યારે મેળવી શકે જ્યારે આપને અંદરથી, આ તમને કેમ કહેતો તો એ કહી દઉં, એમાં એ મને રમૂજ મળી ગયું કે આ લોકો કેવું સરસ ઉછળી ઉછળીને ગરબા ગાય છે, એમાં એ હું આનંદ હોધી લઉં। બોલો હું એકલો એકલો મંદિરમાં બેઠો હોઉં ને ત્યારે આવી રીતે નાટક કરું, કેવી રીતે રોતા હતા, હાય હાય વાગે નહીં અને રાજી રાજી થવું। બોલો લ્યો આમાં એ મળી જાય જીવન। આ તો તમને એક દાખલો આપ્યો, સાધારણ દાખલો, સામાન્ય। બાકી દરેક પરિસ્થિતિમાં સુખ સમાયેલું છે આપની દૃષ્ટિ જોઈને તો, અને એ પોતપોતાની રીતે જોવું પડે। એમાં કોઈ જોઈને તમને આપે એવું ન બને। તમારું હૃદયને આત્મસાત કરે ને તો દરેક પ્રસંગમાં, દરેક દુઃખમાં, દરેક પ્રતિકૂળતામાં ભગવાને કંઈક ના કંઈક સારું મૂકેલું છે। આ દુનિયા બે વસ્તુથી બનેલી છે, એકથી નહીં। હાનિ હોય ત્યાં લાભ હોય, લાભ હોય ત્યાં હાનિ હોય। કોકનું હાનિ થાય તો જ તમને લાભ થાય ને। લાભ છે ત્યાં હાનિ છે જ, દુઃખ છે ત્યાં સુખ છે જ। એક જણાને દુઃખ થાય તો અમુક લોકો રાજી નથી થતા, બોલો થાય છે કે નહીં? અત્યારે દુનિયામાં લગભગ એવું છે, કોઈ પડે, કોઈને વાગે, કોઈને તકલીફ થાય તો લોકો રાજી થાય,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। दुख ने તમે તમારા હૃદયમાં દાબી રાખજો અને સુખને વેચવાનું રાખો। રોજ 2-4 જણાને ઘેર બોલાવીને ચા પીવરાવવાનું રાખો। આનંદ દિયા હે ભગવાન ને બાंटते रहो। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिस कान कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, हाँ, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो हरि का प्यारा। दीप दया का जलाते चलो, बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। તો અંતઃકરણની શાંતિ તુલસીદાસજીને મળી છે। તો આપને વિચાર કરીએ કે જો તુલસીદાસજીને પણ જો શાંતિ મળી શકતી હોય તો આપને પણ શાંતિ આ આપશે। આપને તૈયારી રાખવાની કે આપણે શાંતિ મેળવવા માટે જ આવ્યા છીએ, આનંદ કરવા માટે આવ્યા છીએ, તો આનંદ મળશે જ। જે માટે આપ આવ્યા હોય, જે ઉદ્દેશ હોય, એના માટે મહેનત હોય, લગ્ન હોય તો એની પ્રાપ્તિ થાય। મનુષ્યનું કામ છે લક્ષ્ય નક્કી કરે અને એ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પગલું ભરે તો ત્યાં સુધી પહોંચાય। પણ મનમાં ખૂબ મોટી મોટી ઝંખનાઓ રાખો ને પ્રયાસ કંઈ નહીં કરો તો પછી ક્યાંથી મેળ પડે। તુલસીદાસજી મહારાજ પછી અવધી ભાષામાં રામાયણની રચના। ગિરા ગ્રામ્ય સિંહ રામ જસ। ગિરા ગ્રામ બિલકુલ ગામડિયા ભાષામાં, તરપદી ભાષામાં જેને કહી શકાય। તુલસીદાસજી રામાયણની રચના કરે છે। પહેલા પંચદેવતાને વિનંતી કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, પધરાવે છે। કોઈ પણ તમે પૂજા કરો, યજ્ઞ કરો, હવન કરો, શુભ કાર્ય કરો, એમાં ગોરભા જ્યારે તમને પૂજા કરાવવા આવે તો સૌથી પહેલા પંચદેવતાની પૂજા થાય। બહુ અભાવ હોય, સમય બિલકુલ ન હોય તો પણ છેલ્લે એક લીટી તો આવી જાય, પંચદેવતા યહ ગચ્છ યહ તિષ્ઠત। બધા એ અલગ અલગ ના બોલાવે તો હામટું બોલાવી દે, પંચદેવતા યહ ગચ્છ યહ તિષ્ઠત, એક હામટું બોલાવી દે। બોલો, તુલસીદાસજી આ પરંપરાનો પણ નિર્વાહ કરતા પંચદેવતાને પ્રાર્થના કરી ફરીથી ગુરુ ચરણમાં વંદન કરે છે।
बंदो गुरु पद पदुम परागा बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा बंदो गुरु पद पदुम परागा बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरु महाराज ने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक फलचारी। श्री रघुनाथ जी नो बिमल जस वर्णन करवा जई रह्यो छू। आप मारा मन रूपी मुकुर ने मन रूपी दर्पण ने साफ करीने हे गुरु महाराज मारी ऊपर कृपा करो जेनाथी आ चार फल काम अरे अर्थ धर्म काम मोक्ष चारे फल आपवामां सक्षम श्री रघुवीરની વિશદ ગાથા હું ગાઈ શકું એવા આશીર્વાદ ગુરુ મહારાજ પાસે મેળવે છે। गुरु बिन भव निधि तरैन कोई गुरु बिन भव निधि तरैन कोई जो बिरंच शंकर सम होई जो बिरंच शंकर सम होई। बंदो गुरु पद पदुम परागा बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरु महाराज ना चरणों में लाख लाख वंदन। मेरे प्यारे जेना ऊपर गुरु ने कृपा थई गई ये लाल गमे त्या जाए। गुरु का लाल कहीं न भूखा मरता है और न कहीं दुखी होता है। गुरु महाराज ने असीम कृपा आ बाप जी ने कोई ओळखता नहीं मने कोई ओळखता नहीं मने तमारा बधानी वच्चे कोई ओळखाण करावनार होय तो एक मारा भाग्य विधाता मारा सदगुरुदेव भगवान छे जे मने आ परमार्थनो रस्तो बतायो अने आप सौ बेसी सौने बच्चे बेसीने अने परमात्माना ध्यानमा परमात्मानी कथामां गुणानुवादमां आनंद करीए छीए। गुरु महाराजनी कृपा साचा सदगुरु तमने मले साचा सदगुरु तमने जीवनमां मले अने तमने रस्तो बतावे अने तमे सन्मार्ग ऊपर चाली भगवत तत्व ने आत्मसात करी शको एवी मंगल कामना करी आप सौने प्रार्थना करी कथा ने क्रम ने आगर बधारू छो। ए पहला 1 मिनिट माटे रामधून करी ल्यो। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरु महाराज ની કૃપા થાય એટલે માનસના અંદરથી અહંકાર દૂર થાય। ગુરુ કૃપાથી અહંકાર જાય। અત્યારે અહંકાર 99.9% વાતાવરણમાં અહંકારનો સામ્રાજ્ય છે। બાતમાં અહંકાર। હું બોલું છું એ સામે વાળો માનવું જ જોઈએ ખોટું હોય તો પણ અને ન માને તો અનેક તર્ક દ્વારા સમજાવવાનું અને અડી જવાનું આ મારો તમારો સ્વભાવ બની ગયું છે। અહંકાર છોડો। बहुत सुंदर एक लाइन हम लोगों ने 9वीं क्लास में पढ़ा था ही दैट इज डाउन नीट नियर नो फॉल। जे नीचे छे तेने परी जवानी बीक નથી। એટલે મારી एक सुक्ति छे वो सूत्र मैं आपको भी बताता हूं। आप भला तो जग भला। हाँ तो पहला थी बधा शीखीने आया छे। सारू थी खूब आनंद थयो। आनंद माटे आया छीए ने आनंद थयो तमे मने आप्या। आप भला तो जग भला।
કર ભલા તો होगा भला। લ્યો, આયે ખબર? આનાથી આગળ ખબર છે નહીં ને? હું કહીશ તો પાછું ખબર છે, પણ અડધું મારે બોલવું પડે. ચઢે તે पड़े લ્યો, ખબર હતી ને? અને નમે તે सुने गमे। बरोबर. कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा. એક જ ગુરુ મહારાજની કૃપા થાય તો અહંકાર દૂર થાય, અને અહંકાર દૂર થાય પછી તમામ સદગુણો તમારા અંદર આવે તો તમારી ઈચ્છા થાય સકલ સૃષ્ટિમાં સહુને વંદે, નિંદા ન કરે. આ ત્યારે આવે જ્યારે ગુરુ મહારાજ દૃષ્ટિ નિર્મલ બનાવી દે ત્યારે. બધાને એક એક ને પગે લાગવાની શરૂઆત કરે તુલસીદાસજી મહારાજ. કપિપતિ રીછ નિશાચર રાજા, કપિપતિ રીછ નિશાચર રાજા, અંગદાદી જે કિસ સમાજા, અંગદાદી જે किस समाजा। चरण कमल बंदो सब के रे, चरण कमल बंदो सब के रे, जे बिनु काम राम के चेरे, जे बिनु काम राम के चेरे। मुनि बंदो सारद श्रुति सरिता, मुनि बंदो सारद श्रुति सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, युगल पुनीत मनोहर चरिता। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारे, रवंश दशरथ अजिर बिहारी. रवंश दशरथ अजिर बिहारी। બધાને પગે લાગવાની શરૂઆત કરી, અને બધાને પગે લાગતા સૌથી પહેલા બ્રાહ્મણ દેવતાઓને પગે લાગ્યા. બ્રાહ્મણ દેવતાઓ, બ્રાહ્મણ જે છે એ પૃથ્વી લોક ઉપરના દેવતા છે, દેવતા. હા, એ લાકડી લઈને મારવા દોડે, ગાર આપે, કઠોર શબ્દ બોલે તો એ ચલાવી લેવાનું. ગોડ ગિફ્ટ છે એમને, ચલાવી લેવાનું, રાખવાનું. આ બાકી ન ઈચ્છા હોય ચલાવવાનું તો વાંધો નહીં, જીભા જોડી કરવી નહીં, ત્યાંથી નીકળી જવું, કાન બંધ કરીને નીકળી જવું, હા ભરવા જેવું ન હોય તો. બાકી હામે ન થવું. ભગવાન કહે છે મને બહુ પ્રિય, એટલે બંધાઓ પ્રથમ મહીસુર ચરણા, મોહ જનિત સંશય સબ હરના. બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કર્યા, સંતોને પગે લાગ્યા. સંતોને કહે છે કે આ કેવા છે? પ્રયાગરાજ જેવા છે. ત્રિવેણી સંગમ, જ્ઞાન, કર્મ અને ઉપાસના ત્રણે જેનામાં ભરપૂર માત્રામાં ઉપલબ્ધ છે એને સંત. અત્યારે તો આવું કહીએ તો એમ લાગે કે કોઈની નિંદા છે. નિંદાનો ભાવ નથી, પણ એક સહજ વિચાર આવે છે કે આપને ઋષિ મુનિઓના દેશમાં એક લીટી બોલતા ન આવડતું હોય, અથવા તો પોતાના સ્વાર્થ સિવાય બીજું કંઈ બોલતા ન હોય, અને નામ આગળ લખાવે રાષ્ટ્રીય સંત. અને આ બધા બેઠેલા છે એ બધા રાષ્ટ્રીય નથી. જે જે વ્યક્તિ ભારત રાષ્ટ્રના છે બધા રાષ્ટ્રીય છે. મેં અકેલે लिखालू राष्ट्रीय संत, ये क्या? હું રાષ્ટ્રીય અને તમે બધા પાકિસ્તાની છો. આટલી મોટી ગાદીઓ પર બેસીને કથા કરતા હોય અને જ્યારે આવા તુચ્છ તુચ્છ શબ્દ લગાવે પોતાની અહંકાર પ્રદર્શિત કરવા માટે, ત્યારે સમજો કે આ દુકાનમાં માલ બરોબર નથી. આ દુકાનમાં માલ બરોબર નથી. અમને બધા અમુક જગ્યા કથા લેવા આવે ને તો એમ કહે કે બાપુ તમારું નામ કેવી રીતે છપાવવાનું, શું લગાવવાનું? કશું લગાવવાનું નહીં, એટલું જ રાખવાનું, દંડી બાપુ. શ્રીએ નહીં લગાવવાના, શ્રીની એ જરૂર નથી. દંડી બાપુની રામકથા, પતી ગઈ વાત. એનાથી વધારે જેટલું છે ને બધું જેમ જેમ નામના આગળ વિશેષનો વધાર લગાવો એમ એમ તમારું નામ પાછું ઠેલાતું જાય. યાર લગાઈ જુઓ. પરમ પૂજ્ય મહામંડલેશ્વર 1008 અનંત શ્રી વિભૂષિત ક્રાંતિકારી યુગ પ્રવર્તક રાષ્ટ્રીય ફલાના ઠેકાના, પછી આવે નામ. કેટલું પાછળ જતું રહ્યું? જતું રહ્યું કે નહીં? નામનું મોહ રાખવું હોય તો એક જ નામની મોહ રાખો,
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। नाम करना हो तो नाम को पकड़ लेना पड़ेगा यार। तुलसीदास जी महाराज की बुद्धि निर्मल थई, बधाने पगे लागवा लाग्या। कपिपति रीछ निशाचर राजा राक्षसों ने पण पगे लाग्या। हनुमान जी ने, अंगद ने, जामवंत ने, नल ने, नील ने, द्विविध ने, पितरों ने पण पगे लाग्या। जे लोग को देवलोक थई गया छे पितरुओं ने पण पगे लाग्या, गंधर्वों ने पगे लाग्या, 10 दिशाओं ने पगे लाग्या। तुलसीदास जी महाराज एक एक ने पगे लागता लागता प्रवेश करे छे अयोध्याना राजघरानामां। बंदो प्रथम भरत के चरणा, भरत जीना चरणों प्रणाम करे छे। शत्रुघ्न जी ने पगे लागे, लक्ष्मण जी ने पगे लागे, पछी हनुमान जी महाराज ने पगे लागे। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर हनुमान जी महाराज ने पगे लाग्या। कोई ये कहू कि तमे रामजी ना शास्त्री पक्ष वाला ने पगे नहीं लागवाना? कारण कि अत्यारे तो बधु फरता ए बाजुनु चाले छे ने। हाँ हाँ, माँ बाप ने न मानतो होय पण सासू ससरा नो तो आज्ञाकारी दीकरो होय एम रहतो। तुलसीदास जी महाराज के हूँ शू काम बाकात राखू, चालो आपने जनकपुर ની યાત્રામાં। बंदो परिजन सहित विदेहु, बंदो प्रथम सहित विदेहु, बंदो परिजन सहित विदेहु, बंदो परिजन सहित विदेहु। परिजन समेत समस्त परिवार साथे राजा जनक जी ने मारा प्रणाम। सर्वे ने पगे लाग्या। अयोध्या ना राजा ने पगे नहीं लागो। तुलसीदास के हाँ पगे लागू ने, पगे लागवा गया। बंदो अवध भुआल, એટલામાં એક જણ આવીને ઉભા રહી ગયા। મહારાજ ઉભા રહો, ચાપલુસી તો નથી કરતા ના રાજાની? એવું બની જાય? રાજાની ચાપલુસી તો નથી કરતા ને કે રાજાને જરા બંધન કરી દઈશું તો કઈ દક્ષિણા બક્ષિણા વધારે મળી જશે? તુલસીદાસજી કહે એવું નથી ભાઈ, અમારે માટે તો जिन्हि राम जानत करी नीके, जेने राम पोताना माने छे, जे मारा राम ना छे बधा मारा काम ना छे। दशरथ राम प्रेमी छे एटले पगे लागू छू, राजा छे एटले पगे लागतो नथी। मारे तो केरना पाननी लंगोट जोईए। तुलसीदास जी महाराज महात्यागी हता। एमनो जे संप्रदाय छे आम तो रामानंदी हता, पण रामानंदी में एक महात्यागी संप्रदाय आवे छे। ते कपड़ा पण पहेरता नथी, पण शरीर ढांकवू छे ने एटले केरना पाननी लंगोटी पहेरे छे। तुलसीदासजी कहे कि मारे शू करवू? भले आओ कि ना आओ, सदायानंद छे अमने। तुलसीदास जी कहे अमारा सामने बधाए सरखा छे। जमाडो मिष्ट पकवानो, अगर आपो सुखा टुकड़ा, अगर आपो सुखा टुकड़ा, शरीर निर्वाह ने माटे सदायानंद छे अमने। भले आओ, मने कोई ने कहीं परवा नहीं। हूँ राजा जानी ने पगे नहीं लागतो, हूँ पगे लागू छू सत्य प्रेम जही राम पद। जेने रामजी ना चरणों में सत्य प्रेम छे, साचो प्रेम छे। अत्यारे प्रेम नो पण देखावा थाय छे। जरा पण विपरीत परिस्थिति आवे तो तू कौन और मैं कौन। बाकी को देखो कैसे कैसे वादाएं किए हैं, वादा तो देखो। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, बीजा जन्म में तने खबर पड़वानी छे। मारा बेटाओ झूठू झूठो वायदा करो छो, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। खबर छे तमने पूर्व जन्म ना हता तमारा प्रेमी, बीजा जन्म में अवतार लेशो तो खबर छे के आज हती मारी। झूठू झूठू बोली ने फसाओ छो, बिल्कुल गलत बात। मेरे प्यारे, आ तो एटला माटे कहूं छू ना, आपने कथानी साथे साथे आनंद माटे आया छो ना। हाँ, मने याद अपावतुं रहेवुं पड़े।
તમે લોકો ભૂલી જાઓ કે આનંદ માટે આવ્યા છીએ. તમે બધા અહીંયા હિમાલયની કંદરામાં જઈને ભજન કરવા બેસી જાઓ અહીંયાથી, તો મંજુલાબેન જઈને શું જવાબ આપે તમારા ઘરના? એટલે વચ્ચે વચ્ચે હું કહું છું કે કથાએ સાંભળો ને આનંદે કરો, અને જૂઠું વાયદો ન કરો. આ અત્યારે આ બધું જૂઠું જોવાનું છે. ફિલ્મી ગીતમાં અમુક ગીતો બહુ સારા હો, તમને કહું. આ ગાવા માટે નથી કહેતો, પણ જોઈ લ્યો. પહેલાના એક કલાકાર હતા, એ ગાઈ ગયા, પરદેશીઓ સે ના, સમજી ગયા? આંખિયા મિલાના, નહીં? પરદેશી સે આંખે મત મિલાના. અરે આમાં રાજ છે. પરદેશી એટલે કે અપરિચિત. અપરિચિત સાથે જો તમે આંખ મિલાવો તો બોલો, ગાલ ઉપર સેન્ડલ પડે કે નહીં પડે? બોલો. એટલે પેચારો ગાઈને ગયો, પરદેશીઓ સે નખિયા મિલાના. અને અત્યારે વાળો શું ગાય છે? કરિશ્મા કપૂર અને આમિર ખાન, પરદેશી પરદેશી. અરે જવાનું જ ના પાડે છે, તમે અમારા ઉપર રાજ કરો, અંગ્રેજો પાછા આવો, પરદેશી જાના નહીં. આ બધા લોકો એના માટે કેટલી કુરબાની આપી અને ભગાડ્યા. અને અમારા બેટાઓ અત્યારના કહે છે જાના નહીં, જાના નહીં. તો તારા ઘરમાં રાખીને શું કરવું છે? જવાબ દો, એ બધાની કાંઈ જરૂર નથી. ચલો હવે આનંદની વાત પૂરી, કથામાં આવી જાઓ. તુલસીદાસજી મહારાજ જવાબ આપે છે કે રાજાને રામજીના ચરણોમાં સત્ય પ્રેમ છે, એટલે હું પગે લાગુ છું. રાજા જાનીને હું ખુશામત કરીને દક્ષિણા બધું મળે એના માટે પ્રયાસ કરતો નથી. કે સાચો પ્રેમ કોઈને કોઈના માટે છે એ તમને કેવી રીતે ખબર પડે? કોને કોની સાથે ઇન્ટરનલ છે, કોની સાથે સાચો પ્રેમ છે, એ બીજાને કેવી રીતે ખબર પડે? હનુમાનજી મહારાજને સીતાજી પૂછે છે, રામજીને મારા માટે પ્રેમ છે? હનુમાનજી કહે છે, માતાજીએ મને ખબર ન પડે, રામજીએ મને કહ્યું છે, તત્વ પ્રેમ કર મમયરુ તોરા, જાનત પ્રિયા એક મન મોરા. રામ ભગવાને કહ્યું છે કે હે સીતાજી, મારા અને તમારે વચ્ચે જે પ્રેમનો તત્વ છે એને ફક્ત મારા ને તમારા મન જાણે છે, ત્રીજા કોઈને ખબર પડે? તો તુલસીદાસજીને પૂછી દીધું કે રામજીના ચરણોમાં દશરથને પ્રેમ છે, એની સાબિતી શું? તુલસીદાસજી ચોખવટ કરીને લખે, બિછુરત દીન દયાલ પ્રિય તનુ ત્રિન ઇવ પરિહર્યો. રાજા દશરથજી રામજી બિખૂટા પડ્યા અને પોતાના શરીરને તનખલાની માફક છોડી દીધું અને ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા. એ સાચો પ્રેમ. અત્યારે ગમે તેટલા રોતા હોય પોક મૂકીને, પણ કોઈનો દીકરો મરી જાય તો એનો બાપો મળે ખરો? અરે 43 લાખ રૂપિયા આપીને અમેરિકા મોકલે છે અને પૈસા ત્યાંથી ડોલર આવે તો અહીંયા બાપા લીલા લહેર કરે છે. ક્યાં તમારો પ્રેમ છે દીકરા માટે સાચો? સાચો પ્રેમ હોય તો તમે નજરથી ઓझल થવા દેવો ખરા? मेरे प्यारे, मैं किसी को रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो आप सबों के साथ बांट लेता हूं. हाँ, साचो प्रेम छे. दशरथजी सुमंत मंत्री ने पूछे, रामजी पाछा आवशे नहीं आवे? हूँ रामजी पासे जाऊं, तमे मने मूकी आवशो? सुमंत मंत्री कहे, राघव की आज्ञा नहीं है, नहीं है, मुलाकात नहीं होगी, नहीं होगी. राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन पड़ी हरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम. तन खलानी माफक प्राण ने छोड़ी दीधું. આ છે દશરથજીને રામ ભક્તિ. અને આટલો પ્રેમી કોઈ પણ હોય તો વ્યાસપીઠ પરથી ઉતરીને દંડવત કરીએ તો મને કોઈ પાપ ન લાગે, મને કોઈ શરમ ન લાગે. આપ સૌને મારા વંદન. જય સિયારામ. જય સિયારામ. ટૂંકમાં કહે છે, કોઈ રહી જતા હોય તો सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी. બે હાથ જોડીને આ સમિષ્ટિમાં સિયારામ મેં સબ જગ જાની, બધામાં ફક્ત મારા રામજી છે એ જાણીને હું બધાને પગે લાગુ છું. તૈત્રીય ઉપનિષદમાં સૂત્ર છે, માતૃદેવો ભવ, પછી પિતૃદેવો ભવ, પછી
અને એક હું ઉમેરી દઉં એમાં છે નહીં, પણ હું ઉમેરું. માનશો તમે બધા? બહુ સુંદર છે હો. પરસ્પર દેવો ભવ. ખ્યાલ આવી ગયો? પરસ્પર દેવો ભવ થાય તો જમણવારમાં ધક્કા મૂકી થાય ખરું? આ તો કીધું હો ખાલી. બોલો, એક જણા પડી ગયા હતા નહીં? બોલો, આવું થાય? 2 મિનિટ ઇંતજાર કર લો ના, ક્યાં હરજા હે. હું દિવસમાં જમતો જ નથી કોઈ દારે, લ્યો, કોઈ દારે નથી જમતો. પછી ચંદુ કાકા ક્યાં ગયા છે? ચંદુ કાકા નથી રસોડામાં. પછી ચંદુ કાકા કહે છે કે બાપજીને લીટર દૂધ તો હું આપી આવું છું, એનો હિસાબ આપી દઉં, નકર પછી 9 દિવસના 9 લીટર મારા ભાગના ગણાય. હા, અમારે કોઈ મળવા આવે ને તો અમે ચા પાણી કરાવી દઈએ. કોઈ ને હોય, અમારા સંગીતકાર મિત્રો છે ને, આ બધા ચાના બધા રસિયા, સવારમાં ત્યાં પી આવે ને પછી એ ઉપર જોતા હોય બાપુ ક્યારે બોલાવી, પછી ચા બનાવીને બોલાવવું પડે. નકર અમારા સાહેબને મૂડ ન આવે, અને મૂડ ન આવે પછી ઓર્ગન બરાબર વાગે નહીં. અમે રાજસ્થાનમાં એક જગ્યા કથા કરવા ગયેલા, 6:30 વાગે ચા બનાવીને પછી હું સાહેબને જગાડવા જતો હતો. બરોબર સાહેબ? ઝુમસરમાં સાહેબ કે બાપુ તમે શું કામ આયા? અરે આપવું પડે, નકર તમે નહીં આવો ને પાછા 9 વાગે ટાઈમસર. મેરે પ્યારે, સાધુ પાસે કોઈ વસ્તુ હોય ને એ પ્રસાદીમાં વધારે જાય. મારા ગુરુ મહારાજ 50 ગ્રામ ફરહારી ચોખા, 50 ગ્રામ ફરહારી ચોખાના ભાત બનાવતા. એમાં 50 ચેલાઓ તો પ્રસાદી લેવા વાળો. કેટલા આવતા હશે એમના ભાગમાં? બોલો. 50 ગ્રામ ફરહારી ચોખા અને 100 ગ્રામ બટાકા એ બાફીને અને એને ભૂકા કરીને મીઠું મરચું, મીઠું તો નામના સિંધાલું લેતા, એમાં 50 ચેલાને પ્રસાદી આપે. બોલો એમના ભાગમાં શું આવે? ત્યારે આશીર્વાદ આપે તો અમે કથા કરી શકીએ. એમને એમ તોરો છે? અમે જ હજમ કરવાનું વધારે રાખીએ તો અમે તમને કહી નહીં શકીએ. એક ટાઈમ જ ભોજન કરું. એ પણ તમારે પૂછવું હોય તો તમારા આયોજકને પૂછી લેજો મારો ખોરાક શું. હું એમ નથી કહેતો કે હું આટલું જમું છું, પેટ ભરીને જમું છું એક ટાઈમ. બાકી તો તમે અમારા ત્યાં કેટલું એ પ્રસાદ આવે પણ એ બધું બેસાઈ જાય. જે આવે લ્યો બચ્ચા તુમ ખાઓ. કાજુ બદામ કિલો આવે, હાજે ન હોય તો શું બાવો એકલો ખાઈ જતો હશે? તમે સાધુ પાસે જાઓ એટલી અપેક્ષા તો રાખો ને કે બેદાના પ્રસાદ બાપજી આપે. હોતી હે ના અપેક્ષા? मेरे प्यारे, आ साधु जीवन छे, अलग प्रकार ने जीवन छे. तो सियाराम में सब जग जानी, संपूर्ण संसार में मारा सीतारामजीनु ज तेज समायेलू छे एम समझीने बधाने पगे लागीने तुलसीदास जी महाराज कहे छे हनुमान जी ने पगे लागलू, हवे सीताजी ने पगे लागी लऊ. सीताजी ने शू काम छोरू? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो. हे माताजी आप मने निर्मल बनाई दो. तुलसीदास जी ने खबर छे कि राम जी शपथ लईने बैठा छे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा. भगवान सौगंध खाईने बैठा छे कि जे निर्मल मन नो हसे ने हूँ अपनावीश. तुलसीदास विचार कर्या के निर्मल कौन करी आपे? दौड़ता दौड़ता गया, माना चरणों में बेसी गया. जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी. जनक सुता जगजननी सीता माता ना चरणों में हूँ प्रणाम करूँ छू. माँ कहे छे बोल दीकरा शू जोईए? जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा. बस तमारी कृपा मारा ऊपर थाय अने मारू मन निर्मल थई जाए. मां एवं करो ने.
અને માતાજી આશીર્વાદનો પ્રસાદ કરી દીધો. અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા, અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા, અશબર દીન જાનકી માતા, અસબર દીન જાનકી માતા. તમામ પ્રકારની રિદ્ધિ સિદ્ધિની સ્વામીની શ્રી સીતાજી છે. જે લોકો જૂના જમાનાના છે, દરરોજ રામજી મંદિરમાં આરતી થાય અને એમાં જતા હોય તો પહેલાના સમયમાં જ્યારે આરતી થઈ જાય, શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજવન થઈ જાય, પછી મહાત્મા લોકો સાખી બોલતા, દોહડાઓ બોલતા. એમાં એક દોહા આવતો, અવધ ધામ ધામાધિપતિ અવતારન પતિ રામ, અવધ ધામ ધામાધિપતિ અવતારન પતિ રામ, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान, सकल सिद्धपति जानकी श्री दासन पति हनुमान. સર્વે સિદ્ધિઓના સ્વામીની સીતા માતા છે. તુલસીદાસીને શું સિદ્ધિ જોઈએ? સાધન સિદ્ધ રામ પદ મેં હો, સાધન સિદ્ધ રામ પદ મેં હો. બસ મને એ જોઈએ, મારી સાધના અને મારી સિદ્ધિ. હે માતાજી આશીર્વાદ આપો. જાહી રામ પદ ગૂઢ સ્નેહો, જાહી રામ પદ ગૂઢ સ્નેહો, સીતારામ ચરણ રતિ મોરે, સીતારામ ચરણ રતિ મોરે, અનુદિન બઢાઉં અનુગ્રહ તોરે, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे. ભગવાન રામજીને પ્રણામ કરે છે. હે ધનુષધારી ભગવાન શ્રી રામજી, આપને મારા વંદન. રામજીને વંદન કરતી વખતે ધનુષબાણ ખાસ યાદ અપાવે છે. કેમ? ભગવાન સંતોને એવો મત છે, ભગવાન એટલા માટે હથિયાર ધારણ કરીને રહે છે. આ ઉપાસનાનો વિષય છે. આમાં ઉપાસના છે. સુરદાસજી મહારાજ અને તુલસીદાસજી મહારાજ બંને જણા ભેગા થયા અને સત્સંગ કરવા લાગ્યા. એમાં એક હાથી ગાંડો થઈને નીકળ્યો. આ બે જણા સત્સંગ કરતા હતા. ત્યાં આવીને કોઈ ભાઈએ વાત કરી, મહાત્મા આ સત્સંગ વત્સંગ રહેવા દો, એક બાજુ હાથી ગાંડો થયો છે, હમણાં આવીને સૂંઢમાં વીંટાડીને અને ક્યાંય નાખી દે છે, ભૂકા હાથમાં નહીં આવે. સુરદાસજી મહારાજ પોતાના લડ્ડુ ગોપાલને ઉઠાવીને અને ભાગ્યા. પબ્લિકે તો નાઠી નાઠી, આ સુરદાસજી મહારાજે નાઠા. તુલસીદાસજી મહારાજ બેહી રહ્યા, તુલસીદાસજી મહારાજ ન ભાગ્યા. એમ કહેવાય છે કે તુલસીદાસજી મહારાજ બેઠા હતા, એને એ જગ્યા હાથી આવીને અને જ્યાં તુલસીદાસજીને ઉઠાવવા ગયો ત્યાં કોઈએ ધનુષ ઉપર બાણ ચઢાવીને અને બાણ હાથીને મારે છે અને હાથી ચિઘાર કરતા નાહી જાય છે. હાથી જતો રહ્યો. પછી સુરદાસજી મહારાજ આવ્યા અને લોકોએ આવ્યા, બધા ભેગા થઈને પાછો સત્સંગ શરૂ કર્યો. પણ લોકોને મનમાં બેમ પડી ગયું કે સુરદાસ છે ને એ સાચા મહાત્મા નથી. સાચા મહાત્મા હોય તો સત્સંગમાંથી થોડે ઉભા થઈને જતા રહે. તુલસીદાસજી ન ગયા અને સુરદાસ જતા રહ્યા. સુરદાસજી સમજી ગયા લોકો શું કહેવા માંગે છે, જાણવા માંગે છે. તુલસીદાસજી મહારાજની અંદર પ્રેરણા થઈ અને તુલસીદાસજી પૂછે છે, બાबा हमारे राम बचाने वाले, तुम्हें कृष्ण बचाने वाले, तुम भाग क्यों गए? सब लोग शंका की नजर से तुम्हें देख रहे हैं. ત્યારે સુરદાસજી મહારાજે ખુલાસો કર્યો, તમે ધનુષધારી રામની ઉપાસના કરો છો અને અમે બાલકૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ. અમારા બાલકૃષ્ણને ટાઈમસર નવરાવવું પડે, ખવડાવવું પડે, બાઘા પહેરાવવું પડે, એને શુભરાવવું પડે. પંખો નહીં હોય ને તો માતાઓ બહેનો તમે જોતા હશો, આવરે પંખા બનાવી લે મોર પીંછી લઈને ઠાકોરજી માટે. કારણ કે એમની જે ઉપાસના છે એમાં ઠાકુરજી હજી બહુ નાના છે, એ ચાલી પણ શકતા નથી. ઘૂંટણાના ઢેચન ઉપર પણ 4 પગે પણ ચાલી શકતા નથી, બહુ નાના છે.
તો મારી ઉપાસનામાં ઠાકુરજીની તમામ જવાબદારી મારી હોય છે, અને તમે તો ધનુષધારી, એટલે તમને તો રક્ષણ કરવા માટે આવી જાય. તુલસીદાસજી મહારાજ કથા કરતા હતા, બહુ પૈસા ભેગા થઈ ગયા. ત્યારે એક ચોરની ઈચ્છા થઈ કે તુલસીદાસજી રાત્રે સુઈ જાય એટલે બધું, આ લોકો સાધુઓને પણ ક્યાં છોડે છે, આશ્રમમાં પણ ચોરી થાય જ છે ને. તો ચોરની ઈચ્છા થઈ, ચાલો બાબાને ક્યાં પરસેવાનું કમાઈ છે, લોકોએ આપના જેવા આપ્યું છે, આપણે લઈ લઈએ, વાંધો નહીં આવે. ગયો ચોરી કરવા, દરવાજા ઉપર જ બે દીકરા ઉભા હતા ધનુષબાણ લઈને, આવી જાઓ. એ નાઠો ચોર બીજા દરવાજે ગયો, ત્યાંય બે જણા ઉભા, ત્રીજા ત્યાંય બે જણા ઉભા, ચોથા દરવાજે ત્યાંય બે જણા. 2 દિવસ પછી ચોર પાછો આવ્યો. તુલસીદાસજી મહારાજ, તમે બે એવા છોકરા ચોકીદારીમાં રાખ્યા છો કે રાતના 9 વાગે, 12 વાગે, 3 વાગે, 6 વાગે, ગમે એટલા વાગે આવીએ, મારો બેટો જાગતો જ હોય છે, અંદર જવા દેતો નથી, એમાંથી એક અમને આપી દો. તુલસીદાસજી કહે કે મારી પાસે અને સિક્યુરિટી ગાર્ડ વાળો ક્યાંથી આવી ગયો? ભક્ત હતા, ખબર પડી ગઈ કે જેના નામની માલા ફેરવું છું ને, મારને વાલે હૈ ભગવાન, जिलाने वाले हैं भगवान, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाले हैं भगवान, जिलाने वाले हैं. રામ રાખે તેને. હા, માટે આપણે શું કરવાનું? રામ રાખે તેમ રહીએ ઉદ્ધવજી, રામ રાખે તેમ રહીએ. मेरे प्यारे, भगवान श्री राम जी ने, धनुषधारी भगवान श्री राम जी ने पगे लागीने तुलसीदासजी महाराज કહે છે કે રામજી કરતા પણ એક મારા નજરમાં મોટા છે. કોણ? બંદો રામ, બંદો નામ રામ રઘુબર કે, हेतु कृषानु भानु हिम कर के. બંદો નામ રામ રઘુવર કે, हेतु कृषानु भानु हिम कर के. अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम. राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे. राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे. न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे. वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे. राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे. ભગવાન શ્રી રામજીના નામને પગે લાગે છે. નામ ને માં ભગવાન કરતા પણ વધારે તાકાત વર્ણન કરે છે. ભગવાન રામજીના નામથી એક અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો, પણ ભગવાન રામજીના નામ, ભગવાન રામજી દ્વારા એક અહલ્યાનો ઉદ્ધાર, અને ભગવાન રામજીના પાવન નામ જપી જપીને કેટલા અહલ્યાનો ઉદ્ધાર થયો છે એની કોઈ ગણતરી કરી શકે તેમ નથી. ભગવાન રામજી તો એક સબરીના આશ્રમમાં ગયા, પણ નામ જપીને કેટલાય સબરી થઈ ગયા અને ભગવાનને પ્રસાદ જમાડે છે. નામમાં બહુ તાકાત છે. નામ જપના કારણે પ્રહલાદજીને થાંભલામાંથી ભગવાન દર્શન આપે છે. નામ જપના કારણે ધ્રુવજીને 5 વર્ષની અવસ્થામાં ભગવાન પોતાના ખોળામાં બેસાડીને અને એને પોતાના બાળક હોય ને એમ એને લાડ લડાવે છે. નામમાં તાકાત છે. નારદજી મનની ગતિથી દોડી શકે છે. નામમાં તાકાત છે કે આજે જાનાબાઈના છાનામાંથી વિઠ્ઠલના દર્શન થાય છે. મેરે પ્યારે, ભગવાનના નામમાં તુલસીદાસજી મહારાજને કોઈએ પૂછ્યું, તમે એક બાજુ નિર્ગુણને પગે લાગ્યા, એક બાજુ સગુણને પગે લાગ્યા, એ બંનેમાં કોણ મોટા? તુલસીદાસજી કહે નિર્વિવાદપણે બંનેના નામ મોટા. તમે કોઈના સકલ સુરત ન જાણતા હોય અને નામ જાણતા હોય, ખાલી કાલી કમલીવાલા આશ્રમ યાદ હોય એટલે ગમે તે તમને મૂકવા આવે,
તમે એમ કહો મોટા મોટા બંગલા છે, વચ્ચે બગીચો છે, 2 મંદિર છે અને આ આશ્રમમાં મારે જવું છે, કોઈ લઈ જાય? પણ કહી દો કાલી કમલીવાલા વાનપ્રસ્થાશ્રમ નામ છે, તમને પાર કરી દે છે. નામ છે, જે રીતે નાવરી મનુષ્યને ગંગામાંથી પાર કરે, જેમ નદી પાર ઉતારે, એમ નાવ જે છે એ ભવસાગરનો નાવ છે. ભગવાનનું નામ એ ભવસાગરની નાવરી છે. રામ નામ કે હીરે મોતી, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली. राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली. शोर मचाऊं शोर मचाऊं शोर मचाऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली. राम नाम के हीरे मोती हो, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली. माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा. माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा. धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा. धन दौलत और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा. सुंदर काया मिट्टी होगी हो, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली. ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली. राम नाम के हीरे मोती हो, नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली. ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली. क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मुकाम नहीं. क्यों कहता है तेरा मेरा, यह तो तेरा मकाम नहीं. झूठे जग में फंसा हुआ है, ओ सच्चा इंसान नहीं. झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान. ગંગા જી તો છે, તો ત્રિવેણી સંગમમાં તમે ગયા છો એમ જ સમજી લેવાનું. અહીંયા સંતો ભક્તો અને ગંગાજી છે, ત્રિવેણી સંગમ જ છે. તો તીર્થસ્થાનમાં કેવી રીતે રહેવું, સંતો ભક્તો આવે છે કેવી રીતે રહે છે. તુલસીદાસજી મહારાજે સવારથી કેમેરા લઈને પહોંચી ગયા ફોટા પાડવા માટે, જોવું કેવી રીતે બધા રહે છે. મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહા, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગાહા. મજ્જહી પ્રાત સમેત उछाहा, કહી પરસ પર હરિ ગુણ ગાહા. કહી પરસ પર. हरि गुण गाहा. સૌથી પહેલા પ્રાત કાલમાં ઉઠીને ગંગાજીમાં સ્નાન કરવું. મજ્જહી પ્રાત સમેત ઉછાહા. સૌથી પહેલા કોઈને તકલીફ હોય, કોઈને બીમારી હોય, કોઈને ડાક્ટરે ના પાડી હોય, અથવા તો કોઈ પણ શારીરિક તકલીફ હોય ટૂંકમાં, તો એને લાગુ ન પડે.
એ આમાંથી બાકાત આપત્તિ કાલે મર્યાદો નાસ્તી, તો તમે ભલે ગરમ પાણી કરીને નાઓ, બાકી તીર્થ સ્થાનમાં જાઓ તો મજ્જહી પ્રાત. આપણે તાયા છીએ સાબન મહિનામાં, પણ આ લોકો ભેગા થાય છે મહા મહિનામાં, ઠંડીના મહિનામાં, એમાં અલ્હાબાદમાં. પ્રાત સવારના સમયમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને અને ત્રિવેણીમાં સ્નાન કરે છે. પાછું તુલસીદાસજીએ જોડી દીધું. બાપજી मैं अपने मन से नहीं कहता हूं, लिखा हुआ है मज्जहि प्रात समेत उछाहा. उत्साह पूर्वक, એમ નહીં કે કોઈના કહેવાથી ગયા, એવું નથી. કોઈના કહેવાથી નહીં, કોઈના દેખાદેખીથી નહીં, ઉત્સાહથી. હા બેન તમે તૈયાર નથી થયા, ચલો જલ્દી, તમારા કપડા હું લઈ લઉં છું, ચલો જલ્દી ચલો. જલ્દીમાં જલ્દી જઈને પ્રાત કાલમાં અને સ્નાન કરે. અને સ્નાન કરતી વખતે ઉત્સાહથી, ડરતા ડરતા નહીં, એ કંઈ થઈ જશે, હું મોદી થઈ જઈશ અને પછી અમારી હાહુને હું થશે, એવી બધી ચિંતા નહીં કરવાની. એમનું જે થવાનું હશે. જય સિયારામ કહી દો. જય સિયારામ. મજ્જઈ પ્રાત સમેત ઉછાહા. તીર્થયાત્રામાં આવીને પણ જે ગરમ પાણીથી નહાય, હું કહું છું એના ભાગ્યશાળી તો ખરા, પણ ભાગ્યશાળીમાં થોડી ઉણપ છે. ગંગામાં સ્નાન રોજ કરજો. એવું નથી હો કે હું બાથરૂમમાં નહાયેલું ને તમને કહું છું. હું ગઈકાલે સાંજે જઈને રસ્તો વસ્તો જોઈ આવ્યો હતો. હા, હું એમને એમ નથી કહેતો. દરરોજ સવારના સમયમાં ઉત્સાહપૂર્વક, શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે ઉત્સાહ ભંગે ધન ધર્મ હાનિર્ભવતી. ઉત્સાહ વગર કોઈ કામ કરો તો ધન જાય અને ધર્મ ન મળે. એવું શું કામ કરવું? જે કઈ કાર્ય કરો ઉત્સાહથી કરો તો તમને એનું બરાબર પુણ્ય ફલ પ્રાપ્ત થાય. પંડિતજી જ્યારે સંકલ્પ કરાવે ને ત્યારે આવું બધું કહેતા હોય, પુણ્ય ફલ પ્રાપ્તિ અર્થે, અપ્રાપ્ય લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ અર્થે, પ્રાપ્ત લક્ષ્મી રોકાઈ જાય, એના માટે આ બધી સંકલ્પ કરાવતા હોય પંડિતજી. તો તમે ઉત્સાહપૂર્વક સ્નાન કરો. સંતો પોતાના આચરણથી આ ઉપદેશ આપે છે. સંતો આવે પહેલા સ્નાન કરે, સ્નાન કર્યા પછી કહી પરસ્પર, પછી એકબીજાને પોતાના અનુભવની વાત, એટલે કે કથા સત્સંગ કરે. એ તો આપણે કરીએ છીએ, એના માટે આપણે આયા છીએ. કથા સત્સંગ કરે, ભગવાનનું નામ લે. સંતો દૂર દૂર ના આવ્યા હોય, એકબીજાને પોતપોતાની અનુભવની વાતો કરે. મને તો સપનામાં રામજી આયા. કોઈના સપનામાં બીજા કોઈ નો આવી જાય હો. દિવસમાં જે જોઈ જાય ટીવીમાં એ આવી જાય પાછો. તો आज सखी सपने में देखी राम लखन सिए जनक लली. आपके सपना में भगवान आ जाएं तो तुलसीदास जी लखे, जिन सपने राम छवि देखी. સ્વપ્નમાં પણ જેને રામજીની છબી જોઈ લીધી છે એના ભાગ્યનું વર્ણન બ્રહ્મા પણ કરી શકતા નથી, શેષનાગ પણ કરી શકતા નથી. બોલો શિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. આ સુંદર વર્ણન. એક મહિના સુધી આવી રીતે ક્રમ ચાલે. પહેલા સ્નાન, પછી પૂજા, પરસ અક્ષયવટ, પરસિત અક્ષયવટની પરિક્રમા કરે. અમે સવારમાં જોયા હતા, બે ચાર બહેનો હતા અહીંયા પિંપરામાં દોરા લપેટતા હતા. હા, બહુ સુંદર. પિંપરામાં દરરોજ જલ ચઢાવવું, પણ અવિવેક ન થાય તો કહી દઉં, કહેવા જેવું છે એટલે કહી દઉં. પિંપરામાં રોજ સ્પર્શ ન કરાય. રોજ સ્પર્શ ને ફક્ત શનિવારના દિવસે તમે અરવાનું. અને દરરોજ લોટામાં જલ લ્યો અને પરિક્રમા કરીને જ્યાંથી જલ શરૂઆત કરો ત્યાં આવીને તમારું લોટા ખાલી કરી નાખો. દૂરથી પગે લાગીને છેટા. કારણ કે પિંપરાદેવ છે ને એક વખત જુઠ્ઠું બોલેલા. એક વખત ગયાજીમાં જ્યારે સીતારામજી શ્રાદ્ધ કરવા ગયા દશરથજીના, ત્યારે જુઠ્ઠું બોલી ગયા. પિંપરા, ગાય અને ફાલ્ગુની નદી, આ ત્રણે જણા જુઠ્ઠું બોલી ગયા છે. ગાયની તમે તમામ અંગમાં અરો તો વાંધો નહીં, પણ ગાયનું મોઢું અપવિત્ર. જરાય તમે ખુલ્લું મૂકો ગમે ત્યાં ખાવા માંડે. બીજું બધું કહેતો નહીં, બધું સમજી જજો. અમુક સાધુશાહીમાં બોલાય નહીં, કારણ કે તમને સમજવા માટે ઈશારો કાફી છે. તમે બધા સમજુ શ્રોતાઓ છો અને કથાકાર કરતા પણ વધારે કથા સાંભળેલા તમે લોકો સમજુ છો, એટલે ઈશારામાં
ગાયનું મોઢું અપવિત્ર, એ સીતા માતાના શ્રાપ છે. સીતા માતા જ્યારે શ્રાદ્ધ કરીને બ્રાહ્મણોને જમાડતા હતા તે બ્રાહ્મણોના પાછળ દશરથજી બેઠા હોય ને એવું એમને લાગ્યું એટલે ઘૂંઘટ કરી લીધી. રામ ભગવાન, આ પદ્મ પુરાણની કથા છે. રામ ભગવાન પૂછે છે, સીતાજી હમણાં સુધી તમે ઉઘારા માથે હતા ને હમણાં પાછા ઘૂંઘટ કરી લીધું કેમ? કહે મારા સસરાજી દેખાયા એટલે. હા, તમને સસરાજી દેખાયા મળે, મારા બાપ દેખાતા નથી. કહે પ્રભુ, બ્રાહ્મણને જ્યારે જમાડીએ, જેના નિમિત્તે જમાડીએ એ બ્રાહ્મણના મુખથી ગ્રહણ કરે છે ભોજન, એટલે મારા બાપુજી બ્રાહ્મણના પાછળ ઊભા હતા એવું મને લાગ્યું અને મને દર્શન થયા. કહે એની સાક્ષી બતાવો? તો કહે આ પિંપરાને પૂછી લ્યો, અને આ ફાલ્ગુની નદીને પૂછી લ્યો, અને આ ગાય માતાને પૂછી લ્યો. રામજીના બીકમાં આ ત્રણ જણા જુઠ્ઠું બોલી ગયા, મને ખબર નથી, મને નથી દેખાયું. પછી સીતા માતા સાપ આપે છે, ગાય માતા તમે મોઢેથી ના પાડો છો, જુઠ્ઠું બોલો છો, જાઓ તમારું બધું આખું અંગ પવિત્ર, 33 કોટ દેવતા તમારા શરીરમાં હશે, પણ તમારું મોઢું અપવિત્ર રહેશે. એટલે પીપરાની ને પણ સાપ છે કે પીપરામાં સીતા માતા સાપ આપી દીધા કે જે આને અડે એને દરિદ્રતા આવી જાય. પછી દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી, મૂલે બ્રહ્મા તુજા વિષ્ણુ સખા શંકર મે ચ પત્રે પત્રે દેવાનામ વાસુદેવન મસ્તુતે. આ તો કૃષ્ણના સ્વરૂપ છે પિંપરા, એના મૂળમાં બ્રહ્માજી છે અને વચ્ચેના ભાગમાં વિષ્ણુ ભગવાન છે અને એના અગ્રભાગમાં એટલે કે છેલ્લા ભાગમાં શંકર ભગવાનનો નિવાસ છે. એક એક પાંદામાં એક એક દેવતાનો વાસ છે. સીતા માતા તમે પિંપરાને સાપ આપી દીધું એ ખોટું કર્યું, આનું કંઈક ઉપાય કરો, પિંપરા વગર આપને ભારતીય સંસ્કૃતિને ચાલે. સીતા માતા અનુગ્રહ કરીને કહે છે કે દરરોજ તો આની પાસે દરિદ્રતા રહેશે ને રહેશે, પણ શનિવારના દિવસે આને દૂધ મિશ્રિત જલ જે ચઢાવશે અને એમની પરિક્રમા કરશે, એને પગે લાગશે, એના ઉપર લક્ષ્મીની કૃપા રહેશે. આપ પૂજા કરો, પૂજા કર્યા પછી ભગવાનની પરિક્રમા કરો, ભગવાનના દર્શન પરિક્રમા કર્યા પછી સત્સંગ કરો, જે આપને ઉપલબ્ધ છે ભગવત કૃપાથી. આ નિત્ય 1 મહિનો વીતી ગયો, 1 મહિનો બીતી ગયો. પછી બધાને જવાનું ટાઈમ થયું. આપણે 9 દિવસમાં જવાનું, 10 દિવસમાં જવાનું, પણ ત્યાં 1 મહિના બધા રોકાયા અને બધા પોતપોતાના ધામમાં જતા હતા. याग बलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी. जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी. याग बलक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी. जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी. ત્યાં એક મહાત્મા રહે છે, નામ છે ભરદ્વાજ. કથાઓ સાંભળો છો તમે લોકો, પણ બહુ ઊંડે ઉતરવું પડે. તમને જે 3 કલાકમાં હું કથા સંભળાવું એના માટે 30 કલાક સુધી અમે મહેનત કરીએ છીએ. એવું નથી કે આ બહુ સહેલું છે. ભગવત કૃપા હોય તો તમે જાણો બધું, પણ માઇક લગાવી દઉં બોલી શકો, ઘણા ઓછા હોય બોલી શકે. જાણવું અલગ વસ્તુ છે, બોલવું એ ઈશ્વરની કૃપા. આ ઈશ્વરની જે કલા છે ને 64 કલા, એમાં એક કલા છે. ઈશ્વર ગિફ્ટમાં જેને આપે એ જ બોલી શકે, બાકી નથી બોલી શકાતું. આ ભગવાનની ખૂબ કૃપા હોય તો જ બોલી શકાય. અને એમાં એક કથા વાંચવું મર્યાદામાં રહીને, અને એમાં પણ રામાયણની ના ચાલે હો, બહુત કઠિન હૈ. યાદ અપાવતો રહું છું. બહુત કઠિન હૈ डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की. बहुत कठिन है डगर पन घट की. कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी. बहुत कठिन है डगर पन घट की. बहुत कठिन है डगर पन
મહિનો વીતી ગયો. ભરદ્વાજ નામના એક મહાત્મા છે. તમને પરિચય આપું. રામાયણમાં લખેલું નથી. રામાયણમાં જે ખુલાસો નથી તે અમે બીજા ગ્રંથોમાંથી, પુરાણોમાંથી, ઉપનિષદોમાંથી શોધીને તમારી સામે પ્રસ્તુત કરું છું, રસમય બનાવીને. ભરદ્વાજ કોણ છે? પહેલા નંબર પરિચય આપું તો વાલ્મીકીજીનો ચેલો. કોણ? વાલ્મીકીજી ના ચેલા છે મહારાજ. હવે નામ ભરદ્વાજ કેમ? તમને નહીં ભાઈ સવારે પરિચય આપતા હતા કે દંડી બાપુ નામ કેમ પડ્યું? તમે તો સાંભળી ગયા 1 મિનિટમાં. દંડી બાપુ એટલે દંડવત કરીને અંબાજી ગયા, ડાકોર ગયા ને જે કીધું હોય આ ભાઈએ તે. બરોબર. પણ અમે માની લો કે અમે દ્વારકા દંડવત કરીને ગયા, તમે 1 સેકન્ડમાં આવરી લીધું. પણ અમે કેટલા દિવસમાં પહોંચ્યા એ જરા કોઈ પૂછો તો ખરા. પૂછશો નહીં હો, નહીં તો અમારી નસ દુખાશે તો રડી પડીશ. बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की. 5.5 મહિના સુધી રોડ ઉપર દંડવત કરીને સુઈ જવું, પાછા ઊભા થઈને ત્યાંથી દંડવત કરવું. જ્યારે અમારા ઢેચણમાંથી લોહી નીકળતા હશે અને જ્યારે પગે પગે અમને દ્વારકાધીશના દર્શન થયા હશે, એ હું અનુભવ કરી શકું છું. તમને કહું કેવી રીતે? મેરે પ્યારે, આ ભરદ્વાજનું નામ ભરદ્વાજ કેમ છે? દ્વાજ, દ્વ એટલે કે 2, જ એટલે જન્મેલો. ભરદ્વાજીના માતા અલગ નાતીના છે, પિતા અલગ નાતીના છે. દ્વાભ્યામ જાયતે ઇતિ ભરદ્વાજા. ચોખ્ખું કહીએ ને, ખોટું ન લાગે કોઈને, અને લગાવવાની જરૂર નથી કે ભરદ્વાજી વર્ણ શંકર હતા. એ બ્રાહ્મણ નતા, ક્ષત્રિય ન હતા, કે વૈશ્ય નથી, કે શુદ્ર નહીં, એકે નાતમાં નથી. માતા અલગ નાતીના, પિતા અલગ નાતીના. અને એનો જે સંતાન થાય એને કયા નાતમાં લેવા? મને એક હસવાનું યાદ આવી ગયું, કહી દઉં. એક બાપા હતા ને, પૂછીને કહું ને એટલે કહીશ કે ફલાના ભાઈએ કીધું હતું. હા, એટલે પૂછી લઉં છું. એક બાપા ઘરે બેઠા હતા અને ખૂબ રાજી હતા, ખુશ હતા. એટલે એક જણાએ પૂછ્યું કે બાપા આજે તમે રાજી કેમ છો? બહુ ખુશ લાગો છો? કે ભાઈ ખુશ છું, અમારા છોકરાના આજે સગાઈ થઈ ગયા. છોકરાના માટે આજે છોકરી નક્કી કરીને આયા. એટલે એટલામાં બાપાના દીકરાનો દીકરો કોક આવ્યો, આજુબાજુનો ગણો કે જે હોય તે. એટલે બાપાએ પૂછ્યું કે છોકરી ભણેલી છે? તો કહે હા ભણેલી છે. કયા ધોરણ સુધી ભણેલી છે? કહે બીકોમ કરેલી છે. બીકોમ કરેલી છે. બાપા રાજી થઈ ગયા. એટલે એક ભાઈ જે હતો ને, એ ભાઈએ પૂછ્યું કે બાપા તમે રાજી કેમ થઈ ગયા? તમને બીકોમમાં ખબર પડે છે? એટલે બાપા કહે હા ખબર પડે છે. બીકોમ એટલે શું? કે એક કોમમાંથી બીજા કોમમાં જાય ને એને બીકોમ કહે. બોલો, બાપાએ બફારો કર્યો. હો, હસી લીધા બધા. આનંદ થઈ ગયો ને? બરોબર. આ આનંદમાં ગણજો. હો, પાછા મારી કથામાં ન ગણતા આવ બધું. આ આનંદમાં. હવે તમે કોઈ બીકોમ ને આવું કહેતા નહીં હો ને, ઝઘડો થાય પછી. જય સિયારામ. જય સિયારામ. ભરદ્વાજ એટલે મેં તમને ચોખવટ કરીને કહી દીધું. દ્વાભ્યામ જાયતે ઇતિ ભરદ્વાજ. 2 વર્ણમાં ભેગા થઈને ત્રીજો નીકળ્યો. એ આમ ગણવા જાઓ તો વર્ણ શંકર ગણાય. પણ પ્રભુ ભક્તિ નથી ગાતા તમે લોકો પાનબાઈના ભજનમાં? જાતી ને પાતી નહીં હરિ કેરા દેશ. ભગત આવડે છે? ગાઓ ના. આવી ભક્તિ તો કરવી તેને, રાખ થઈને રેવું ને, મેલવું અંતરનું અભિમાન. ભક્તિ તો કરવી તેને, રાખ થઈને રેવું ને, મેલવું
જાતિપણું છોડીને અજાતિ રે થાવું ને કાઢેવો વર્ણનો વિકાર જાતિને રેવાતી નહીં હરિ કેરા દેશમાં જાતિને રેવાતી નહીં હરિ કેરા દેશમાં ને એવી રીતે રેવું રે નિર્માણ આવી ભક્તિ તો કરવી તેને રાખ થઈને રેવું ને મેલવા અંતરના અભિમાન સદગુરુ ચરણમાં હે શિષ્ય રે નમાવી સદગુરુ ચરણોમાં શિષ્ય રે નમાવીને મેલવા અંતરના અભિમાન આવી જાતિપણું છોડીને અજાતિ રે થાવું ને મેલવા અંતરના અભિમાન જાતિને રે ભાતી નહીં હરિ કેરા દેશ